ফুরলে মাথা জোড়া হেলার মুঠো ভরা কাল আগে ভাগে খুলে ফেলে সে হিসেবের হাল খাতা তার কাটা এই অবধি থাকে। থ্যাংক ইউ। সো ladies and gentlemen, বরং জুম চড়তে হবে বাংলা Z5 এ আমার ভাষায় আমার গল্প নতুন গল্প তার কাজ। And definitely as I said earlier that How does it feel? It has been a culmination बहुत सारी चीज़ों का कि जिस शहर से मैं इतना प्यार करता हूँ, जिन लोगों से मैं इतना प्यार करता हूँ, जिस खाने से मैं इतना प्यार करता हूँ, I've come back to Kolkata to shoot for a Bangla web series, and I think somewhere down the line this had to happen. I'm very very glad that I'm doing it, and for many years मैं बहुत सारे बांग्ला मूवीज़ देखते आया हूँ, बहुत सारे बांग्ला गाने सुनते आया हूँ, and I feel that this will probably open up a new avenue, and a lot more people will see me in a very different, not just speaking in Bangla but also playing an out and out black character. There is no grey, there is no nothing, this is just an evil guy, and playing an antagonist for once. तो मुझे लगता है कि लोगों को भी बहुत पसंद आएगा, and Calcutta has always given a lot of love. Bengal has always given a lot of love, so I'm hoping for the best. I really think that they'll like Tarkata because it's also very different from the regular stuff that is out there. বোঝাই গেল যে পর্দায় তুমি ভিলেন, কিন্তু আমরা দেখলাম স্টেজে বিক্রমদার সাথে তোমার বন্ধুত্বটা একদম অন্যরকম। তো অফ স্ক্রিন তো কিছু মানে বন্ধুত্ব আড্ডা এগুলো তো চলেইছে। ऑफ स्क्रीन तो हम सबके सभी बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं बिकॉज दिस हैज़ बीन तारकाटा का सेट जो था और Z5 में जो सारे मेरे ऑलरेडी फ्रेंड्स भी हैं, फ्रेंड्स बन गए, हम सब दोस्त बन गए यहाँ पर। सो सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि आई वुड से एक्चुअली मे बी दिस इज़ ऑल्सो एन आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन. The difference that I found between the industry back in Bollywood in Bombay and in Kolkata out here is that यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत simple हैं, and that simplicity is something that you crave back in Bombay because Bombay is just about भागो भागो काम करो पैसा कमाओ. यहाँ पे it is so much nicer and kinder, and so even though there are so many restrictions कि चलो timing का issue है या budget का कोई constraint है या फिर we are all doing different things, the beautiful thing is that we've all supported each other and बहुत प्यार से अच्छे से हमने काम कर रहे हैं यहाँ पे. I think that is the most memorable thing that I take back from here, apart from the filming experience itself. And I think the first person who I became very friendly with among the cast was obviously Vikram, because he has this obviously main character energy. He is a hero man, like he is a guy's guy, right? वो बंदे का बंदा है, दोस्तों का दोस्त है. तो उसने जिस तरह से दोस्ती की है, निभाई है, और हमारा भी जैसे हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि the first conversation I had with Vikram was that, you know what, your first TV serial, I have already heard that song, but I did not know it was your TV serial. I did not know कि क्या है, and वो हमारा first connecting point बन गया था. आधा अधूरा भी सीख लिया है. I'm going to put it on my Instagram after I've learned it. And he's been very supportive. During the shoot also I've seen that specifically जब heavy duty action scenes थे तो बहुत जल्दी काम करना है और बहुत कुछ achieve करना है within the constraints, क्योंकि you don't want to make it just another action series. You want to like level it up को और बेहतर करना है. So उसमें to see his dedication, helping the unit also, helping a co-actor as well. I thought that was very beautiful. हमने इतनी सारी पार्टीज कर ली ऑलरेडी, हम इतनी बार शूट करके फिर उसके बाद देर रात के बाद हम लोग सुबह नाश्ते के लिए गए हैं. We bonded a lot. I've really bonded a lot with Sushmita. I've bonded a lot with Priyanka, who I had also heard that she's done so much work before that. But to see her humility and how simple she is, that has been a very beautiful thing. And Satyam, of course, he like कभी मैं embarrassed हो जाता हूँ because he is such a fan, but I see him as such a good actor and such a nice person कि मुझे कभी लगता है कि ठीक है यार अभी fandom हो गया, अभी दोस्त बन गए. So that दोस्ती बन गई है with everybody else, the entire crew. Shomit is one of the most beautiful people that I've met. He's a very emotional chap. He's written the dialogues, music, जो मेरा favorite track है रोल करे देना. So it's been a very nice experience. বাংলায় যখন ডেবিউ হয়ে গেছে, বাংলায় কি আরো কাজ করতে দেখা যাবে? I hope so. I really hope so. क्योंकि as I said that I wanted to do something in Bangla, but I did not know that it will happen like this and it will happen on such a nice scale, and I will get to play the antagonist, because I always believe that everybody wants to play the hero, and which is a great thing. I also want to play the hero, but sometimes there is, if you're seeing it purely from the character development, sometimes I feel that villains get to do a lot of fun stuff, and which is why I'm very happy with doing villainous stuff. And as I said,
नो ग्रेस, जस्ट ब्लैक. ये मतलब बंदा पागल है, ये बंदा गॉड कॉम्प्लेक्स है इसको. ही इज जस्ट इविल. ही डज नॉट हैव एनी रीजन कि ओ आई हैड अ लॉट ऑफ ट्रॉमा दैट्स व्हाई आई एम लाइक दिस. नहीं, ही इज जस्ट इविल. ही लाइक्स टू इन्फ्लिक्ट पेन ऑन पीपल एंड ही डज नॉट केयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस. आई वुड लव टू डू more Bangla stuff. I would love to do more series, more films and songs for my गाते रहूँगा. Thank you. যে আমরা গানগুলো দেখলাম বা যেটুকুনি দেখলাম আর 3 দিন বাদেই আসছে আর তোমাকে এইভাবে পরপর আমরা একসাথে দেখতে পাচ্ছি, কি কেমন লাগছে পুরো টিমের সাথে? এটা কেমন লাগছে তো তোমাদের সবাইকে বলতে হবে, আমি কি করে বলবো কেমন লাগছে? খুব ভালো। ভালো লাগছে সত্যি? কারুর ভালো লাগেনি রে, তার কাটা লাগছে, ঠিক লাগছে, ওকে ঠিক আছে। আচ্ছা বিক্রমটা একটা কথা বলো যে বুমটা না বা একটু এই এই বুমটা না বা একটু মানুষের তার কাটা হওয়া উচিত, কারণ তার কাটা না হলে এমনটা বলা হলে ক্রিয়েটিভিটি থাকে। কি মনে হয় যে মাঝে মধ্যে একটু বেসামাল হওয়াটা কি জীবনে উচিত? না না, আমার তো উল্টো মনে হয়, আমার মনে হয় সবার যদি তার কাটতে শুরু করে তাহলে তো অসুবিধা হয়ে যায়। মানে কিছু লোকের তার তো জোড়া থাকা দরকার। ইন আ ওয়ার্ল্ড ফুল অফ তার কাটাস আমার তো বিশ্বাস যে বেশিরভাগ মানুষেরই তার কাটা, তার মধ্যে কিছু এমন মানুষেরও খুব প্রয়োজন যাদের তারটা এখনো জোড়া লাগা আছে, মানে আমার অন্তরে সেটা তবে মিউজিশিয়ান হিসেবে নতুন রোলটা নেওয়ার পর কি তোমার তারটা কেটে গেছে? সম্পূর্ণ। এই জীবনে প্রথমবার বোধহয় আমার তার কাটলো সেটা, বাট একজন প্রডিউসারের প্রচুর দায়িত্ব, প্রচুর রেসপন্সিবিলিটিস, প্রচুর প্রেশার। অভিনেতা হিসেবে কাজ করার সময় এই সবটা আমরা দেখতে পাই না, বুঝতে পারি না। আমি একটু আগেও বলছিলাম যে যদিও আমার সঙ্গে অভিনব ছিল, ওর এক্সপিরিয়েন্স আমার খুব কাজে লেগেছে, উই শেয়ার দ্য রেসপন্সিবিলিটি টুগেদার। বাট তারপরেও বলবো যে এই কাজটা করার পরে আমার প্রত্যেকজন প্রডিউসারের প্রতি ভালোবাসা, তাদের প্রতি রেসপেক্ট এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি সবটাই অনেক বেড়ে গেছে। আচ্ছা বিক্রমদা, তুমি রিয়েল লাইফে কতটা তার কাটা? আমি না রিয়েল লাইফে একদমই তার কাটা না বলি আমার মনে হয়। আমি একটু আগে বলছিলাম তার কাটা মানুষরা খুব ইন্টারেস্টিং হয়, খুব এন্টারটেইনিং হয়, আমি খুব বোরিং। সুতরাং আমার তো তার কাটা নয়, আমার তারটা জোড়া। ইনসিডেন্ট আছে যেটা করার পর বন্ধুরা বলেছে যে তোমার তো পুরোপুরি তার। এই শুটিংয়ের সময় 100 বার বলছি, এই শুটিংয়ের সময়, এই শুটিংয়ের প্রি প্রোডাকশনের সময়, পোস্ট প্রোডাকশনের সময় আমার ডিরেক্টর, আমার চ্যানেল, আমার প্রডিউসার প্রত্যেকে বলেছে নানান সময় যে আমার তারটা কেটে যাচ্ছে। আমি সেটাই বললাম যে আমি জীবনে প্রথমবার প্রডিউস করতে এসে বোধহয় আমার তারটা অল্প কাটছিল। এখানে তো তোমার বন্ধু তোমাকে সামলাচ্ছিল, তুমি কখনো এরকম কোনো বন্ধু তার কাটা বন্ধুকে সামলেছো? হ্যাঁ, এই অভিনব আমার ছোট্টবেলাকার বন্ধু, আমার কো প্রডিউসার এই সিরিজে। আমি আর অভিনব পাশাপাশি বাড়িতে বড় হয়েছি। দীর্ঘ 36 বছরের বন্ধুত্ব আমাদের, বিন ফ্রেন্ডস ফর 37 ইয়ার্স, 37 বছরের। তো আমার দেখা সব থেকে তার কাটা মানুষগুলোর মধ্যেও একজন, ওকে তো সামলাতে হচ্ছে এত বছর ধরে। আরেকটা বিষয় যেটা এই মুহূর্তে বলা হচ্ছে যে এত বছর ধরে বলিউডে একটা মাফিয়া রাজ চালাতে বিশ্বাস গ্রেপ্তার হয়েছে, সেই বিষয়ে কি বলতে এবার কি স্বস্তি বিশ্বাস? উনি দীর্ঘদিন ধরে যেভাবে যা করেছেন, যেভাবে হ্যান্ডেল করেছেন, সে নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলেছে অলরেডি। আমার আলাদা করে না বললেও চলবে, বাট এটা তো সত্যি যে প্রচণ্ড ভয়ের একটা সিচুয়েশন উনি ক্রিয়েট করে রাখার চেষ্টা করেছেন দীর্ঘদিন আমাদের ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে। কথায় কথায় অভিনেতাদের, ডিরেক্টরদের, টেকনিশিয়ানদের নাকি উনি ব্যান করে দেবেন। এবং আমরা অনেকেই যাদের পরিবার আছে, যাদের সংসার আছে, যাদের কাজ করতে হয়, যাদের খরচা সামলাতে হয়, দায়িত্ব আছে, তারা এই ভয় পেয়ে কাজ করেছি যে পান থেকে চুন খসলেই বোধহয় ব্যান করে দেওয়া হবে। এক্সট্রিমলি থ্যাঙ্কফুল যে ওরকম একটা মানুষ এই মুহূর্তে আর এটা বলার জায়গাতেই নেই, অধিকারই রাখেন না, আগেও অধিকার ছিল না, এখনও রাখেন না, যে উনি কথায় কথায় অভিনেতাদের, প্রডিউসারদের, ডিরেক্টরদের ব্যান করে দিতে পারেন, শুটিং বন্ধ করে দিতে পারেন। ভেরি থ্যাঙ্কফুল, হ্যাঁ, আই এম ভেরি থ্যাঙ্কফুল ফর দ্যাট। বিক্রমদা, তোমার প্রযোজনার প্রথম ছবি, তুমি একটা পোস্ট করেছিলে যে তুমি প্রযোজনা থেকে সরে যাচ্ছ। কাজ ছিল প্রডিউসার হওয়ার পরে, তো তার তো প্রতিফলন থাকবে না, মানে তার তো রেজাল্টও থাকবে কিছু। তো ওটা কি প্রতিফলন ছিল? নিশ্চয়ই কিছু ছিল, ডেফিনেটলি, বাট আবার জোড়াও লেগেছে, আমরা আবার কাজ শেষ করছি। ইট হ্যাজ বিন আ গ্রেট এক্সপিরিয়েন্স। আমি বারবার বলছি যে জি5 এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বাংলার সবথেকে সাহসী প্ল্যাটফর্ম, এবং তারা যেরকম ধরনের কাজ করতে দিচ্ছেন, করতে ইন্সপায়ার করছেন আমাদের, সেই কাজগুলো এই মুহূর্তে কলকাতা শহরের অন্য কোনো প্ল্যাটফর্ম করতে খুবই করবে। মানে এরকম একটা আউট অ্যান্ড আউট অ্যাকশন, ডার্ক কমেডি দিয়ে মোড়া একটা কমার্শিয়াল সিরিজ। একটু আগে আমাদের হোস্ট বলছিলেন যে আমরা এতদিনে জানতাম যে বড় স্ক্রিনে লার্জার দ্যান লাইফ সিনেমা হয়, বাট সিরিজের ক্ষেত্রে যে এরকম একটা অ্যাকশন প্যাকড লার্জার দ্যান লাইফ সিরিজ ক্রিয়েট করা যায়, তার জন্য আমি এক্সট্রিমলি থ্যাঙ্কফুল টু জি5। আরেকটা বিষয় প্রোডাকশন নাকি সেসব নিয়ে হ্যাঁ এরকম একটা মানে কোন প্রোডাকশন? এই যে মানে
তারপরে আবার একদমই জড়ানো হয়নি, ভুল ইনফরমেশন, ভুল কথা। ছিল, তারপরে আবার ওটা পরে না, আমি কোথাও দেখিনি এরকম কোনো কথা হয়েছে, কারণ এটা তো এর পিছনে কোনো সত্য নেই, সুতরাং এমন কথা হয়ও নি, আমার কানে তো অন্তত পৌঁছয়নি। এই সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমি এবং অভিনব, আমরা দুজন প্রডিউসার, জি5 টাকা দিয়েছে, আমরা বানিয়েছি। অন্য কারুর এটার মধ্যে তো ইনভলভ হওয়ার কোনো চান্সই নেই, কোনো কারণও নেই, কোনো প্রয়োজনও নেই। হ্যাঁ, ট্রেলারটা যখন দেখলাম কংগ্রাচুলেশন, ন্যাশনাল লেভেলের একটা ট্রেলার হয়েছে। থ্যাংক ইউ, আশা করছি প্রোডাক্টটা অনেক ভালো হবে। থ্যাংক ইউ। তোমার কাছে যেটা প্রশ্ন, ট্রেলার দেখে আমি যেটা বুঝলাম, একদিকে তোমার যেমন রাফ অ্যান্ড টাফ একটা ক্যারেক্টার দেখা যাচ্ছে, অন্যদিকে একটা দায়িত্ববান এবং ইমোশনাল একজন দাদা চরিত্র। তো এই ইমোশনাল দুটো যে কোয়েশন রয়েছে, এটাকে যখন তুমি অভিনয় ফুটিয়ে তুলছিলে, হাউ মাচ মানে মেন্টালি ইউ হ্যাভ বিন, মানে কতটা চ্যালেঞ্জিং? আমরা অভিনেতারা এটাই অভ্যস্ত, কারণ আমাদের বেশিরভাগ কাজ, আমাদের অডিয়েন্স, ভারতবর্ষের অডিয়েন্স খুব ইমোশনাল অডিয়েন্স, এবং ইমোশনালি কানেক্ট করতে পারা অডিয়েন্সের সঙ্গে খুব প্রয়োজন। তো সেখান থেকে দাঁড়িয়ে আমি যদি আমার গোটা অভিনেতা হিসেবে জার্নি দেখি গত 16 বছরে, প্রত্যেকটা কাজের মধ্যেই ইমোশন খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা রোল প্লে করে। সেটা বাবা মার প্রতি ইমোশন হতে পারে, গার্লফ্রেন্ড বউয়ের প্রতি ইমোশন হতে পারে, ভাইয়ের প্রতি হতে পারে, বোনের প্রতি হতে পারে। সুতরাং এই ইমোশনাল টার্মোয়েল দিয়ে তো আমাদের এখানে প্রত্যেকজন অভিনেতা প্রত্যেকটা কাজের সময় যায়। আমি কিচ্ছু আলাদা করিনি, আমি শুধুমাত্র এই চরিত্রটার ইমোশনগুলো, ইমোশনাল চ্যালেঞ্জেসগুলো ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছি। বাট দ্যাটস ডিফারেন্ট। সত্যি টিম যেটা এটা তার একটা টিম, আমাদের পরিচালক শ্রমিক দীর্ঘদিনের বন্ধু, একসাথে আমরা অনেকগুলো কাজ করেছি। আই রিয়েলি ট্রাস্ট হিম অ্যাজ আ মেকআপ, এবং তার সাথে আর একটা কোলাবোরেশনের যখন সুযোগ পাই, তার একটা প্রজেক্টে ভীষণ এক্সাইটেড ছিলাম সেই মুহূর্ত থেকে। এবং যাদেরকে কো অ্যাক্ট্রেস হিসেবে পেয়েছি, সত্য, জয়দীপ, সুস্মিতা, এভরিওয়ান ভীষণভাবে ইনভলভ থেকে যত্ন নিয়ে আমরা কাজটা তৈরি করার চেষ্টা করেছি। যেরকম মজা রয়েছে, এরকম রিয়েল অ্যাকশন বাংলায় দেখা, মানে বাংলায় আগে দেখাই যায়নি, তো সেটা দর্শকের নিশ্চয়ই এনজয় করবে। এবং তার সাথে যে মজার ডায়লগ, যে সিচুয়েশনসগুলো তৈরি হয়েছে, সেটা সব কিছু মিলিয়ে খুব এন্টারটেইনিং একটা প্রজেক্ট। আর আমি খুব এনজয় করেছি এবং ভীষণ আশাবাদী এই প্রজেক্ট। 12 জুন বাংলায় চলে আসছে তার কাটা, সো প্লিজ ওয়াচ। প্রিয়াঙ্কাদি, এই যে বিক্রমদা তোমাকে স্টেজে বললো শহরের সব থেকে বড় তার কাটা, এটা কমপ্লিমেন্ট, একদম খুব যত্ন নিয়ে বহু বছর বহু পরিশ্রম করে এই রেপুটেশনটা তৈরি করতে হয়েছে। সো আমি রিয়েলাইজ করেছি যে আই নিড সাম টাইম অ্যালোন অ্যাজ ওয়েল। মানে আমার জন্য যেমন সোশ্যালাইজ করা, যেমন কাজে থাকা, সবার সাথে সেটে থাকাটা আমি ভীষণ এনজয় করি। তো তখন আমি আই এম ভেরি জেনুইন। তো সেইটা যেমন আমি এনজয় করি, তেমনই আমার হোম বডি, আমার একা থাকা, বাড়িতে থাকা, সেটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। তো আমি যখন যেটা করি সেটা খুব মন দিয়ে করার চেষ্টা করি। যখন আমি সেটে আছি তো আমি কাজের কথা ভাবছি, বাড়িতে যখন আছি তখন হয়তো আমি ফোন অফ করে রেখে দিয়েছি, ফোন ধরি না। সো বাট সেই সব কিছু মিলিয়েই আমি, এবং তার কাটাটা তো বিশাল একটা কমপ্লিমেন্টই ধরবো আমি। থ্যাংক ইউ, অ্যান্ড আই এনজয় বিং দ্যাট। আমার মনে হয় সবারই একটু খুব বোরিং হয়ে যাবে ব্যাপারটা। আচ্ছা, সহজ জীবনে আসার পর কি ক্রেজিনেসটা প্রিয়াঙ্কাদি আমার কাটে কেন? অ্যাপারেন্টলি আমি রিয়েলাইজ করেছি, যেমন এই গরমের ওয়েদারে আমি রিয়েলাইজ করেছি যে যখন বেশি গরম লাগছে তখন হালকা করে তারটা কাটতে শুরু করে, খিদে পেলে তার কাটতে শুরু করে। আর আমি ওই বললাম যেটা, যে আমি একটু আমার একা সময় কাটানোটাও খুব দরকার। তো সেটা আমার জন্য খুব প্রয়োজন। সেটা যখন অনেক দিন হয়ে যায়, পাচ্ছি না, ঘুরতে যাওয়া হচ্ছে না, নিজেকে একটু প্যাম্পার করা বা ট্রিট দেওয়া হচ্ছে না, তখন হালকা করে তারটা কাটতে থাকে। তো সেটাই করি, নিজের জন্য একটু সময় বার করে নিই, নিজের মন ভালো থাকবে সেটা কিসে নিজেকেই রিয়েলাইজ করতে হবে সেটা করি, তাহলে হালকা করে আবার তার কেটে জুড়ে যায়। যেটা জিজ্ঞেস করছিলাম, সহজ জীবনে আসার পর কি ক্রেজিনেসটা আরও বেড়ে গেছে ছেলের সঙ্গে? অ্যাবসলিউটলি আমি টাচুড, আমি থ্যাঙ্কফুল যে সহজও ইকুয়ালি তার কাটাই জন্মেছে এবং ও আরও ইন্সপায়ার করে। আমরা চেষ্টা করি নিজেদের এই এই ক্রেজিনেসটাকে এনকারেজ করতে।